welcome everybody to today's seminar. Доктор приветствует всех на сегодняшнем семинаре. Myself, Dr. Radakrishnan. Я доктор Радакришнана. So I am practicing Ayurveda in Kuvira since 2016. И я практикую аюрведу здесь, в центре Кувира, с 2016 года. So since during this 10 years, all these my Russian relatives helped me to understand more Russian culture and tradition and Russian style. И за эти 10 лет мои русские уже родственники помогли мне понять русскую культуру, русские стили, русский быт. So I practice Ayurveda with adapted to the Russian climate, Russian lifestyle and Russian food habits. Я практикую аюрведу, которую подкорректировал под русский климат, русскую еду, русский стиль жизни. So there are a lot of misconceptions about Ayurveda, or there are a lot of wrong informations about Ayurveda in internet. И есть много неправдивой, неправильной информации о аюрведе в интернете. And a lot of misconception in people regarding Ayurveda. И многие люди неправильно понимают аюрведу. So today I use this time to give you that knowledge and make you understand what is Ayurveda. И сегодня я использую это время, чтобы дать вам понять, что такое аюрведа, объяснить, что это такое. So among you who all are familiar with the term, just I am asking the term Ayurveda. Из присутствующих, кто знаком с термином аюрведа, именно с термином? So I know some of my clients are here, so they don't have to raise their hands. Да, здесь есть клиент доктора, поэтому они могут не поднимать руки, а вот из других. So I see a lot of new faces. So I want to hear from you who all are familiar with Ayurveda. И здесь много новых лиц, и доктор хотел бы услышать от вас, кто знает, что такое аюрведа, кто знаком с аюрведой. Only one? Я знакома с аюрведой, у меня образование нутрициолога есть, и у нас был класс, мы проходили, в общем знаю, про доши. So I will explain about my point of view of Ayurveda. If you have any contradictions, you can ask directly. И доктор объяснит свое понимание аюрведы. Если у вас есть какие-то другие мысли, можете объяснить. And if you have some conflicts, like contradictory statements from what I am telling, don't hesitate, you can ask. Если есть что-то, что доктор говорит по-другому, то есть вы можете не стесняться и тоже спрашивать. Because you are also a nutritionologist, Ayurveda have a lot of relation with respect to nutrition. So if there is any contradictory statement, you can tell, we can discuss. И так как нутрициология также, и как и аюрведа, связана с правильным питанием, если есть какие-то несостыковки, вы тоже можете спрашивать. So Ayurveda, it is not a treatment science, first of all. В первую очередь, аюрведа – это не наука о лечении. So it is, don't think that Ayurveda means that is some type of Indian treatment. It is not a treatment. First of all, it is not only a treatment. И в первую очередь не думайте, что аюрведа – это такой вид индийского лечения. То есть это не только лечение. So it is the life science. Это наука о жизни. So we can call Ayurveda as an Indian life science. И также мы можем назвать аюрведу индийским стилем жизни. So and that doesn't mean that all Indians are living according to this science. Indians are also humans. They are also making mistakes. И это не значит, что индийцы живут только согласно аюрведе, они также люди и также могут делать какие-то ошибки. So like you, they are also humans. They are also prone to make mistakes. Ayurveda helps to correct correct their mistakes. И они такие же люди, как и мы, и тоже могут совершать ошибки, и аюрведа нужна для того, чтобы помогать исправлять эти ошибки. So Ayurveda helps, or Ayurveda knowledge or Ayurvedic science gives you how to live a healthy life. И аюрведа как наука дает вам понимание о том, как жить здоровую жизнь.
And even if you have made any mistakes, if you suffer from any disease, how to treat that disease. That is Ayurveda. И также аюрведа помогает с тем, если вы совершали много ошибок или если у вас были какие-то заболевания, как лечить эти заболевания. So, treating this disease through natural methods without using any chemicals from what is available in nature, with that method how to treat the disease. И аюрведа использует тот метод лечения с помощью натуральных средств, без каких-то химических препаратов, то есть то, что доступно из природы. So, these natural methods include not only some medicines, it also include the correction of lifestyle and food habits. И это лечение включает не только лечение препаратами травяными, но и также корректировкой питания и настройкой жизни, то есть именно распорядка жизни. So, Ayurveda and yoga is having like sister relationship. И аюрведа и йога, у них как такие сестринские отношения между собой. Because body and mind is the same, like that Ayurveda and yoga is also the same. И как наше тело и мысли это одно и то же, то и аюрведа и йога также похожи. So most yoga also you are doing as a prophylactic to prevent diseases and also to cure some diseases. Вы выполняете йогу, делаете йогу не только для того, чтобы излечить какие-то заболевания, но и также, чтобы их предотвратить. And the same thing, Ayurveda or Ayurvedic science is also used not only to treat a disease, also to prevent a diseases. И также аюрведа используется, чтобы не только вылечить какое-то заболевание, но и чтобы его предотвратить. And now the main problem which the whole population facing is tiredness. И сейчас одна из таких основных проблем, с которыми сталкивается население, это усталость. So tiredness can be because of many reasons. И усталость может быть причиной многих вещей. But people, without knowing the reason for the tiredness, they just want some remedies for this tiredness. И люди без знания причины вот этой усталости хотят просто какую-то таблетку от этой усталости. So without knowing, like that is the difference between Ayurveda and the modern medicine. И здесь идет различие между аюрведой и современной медициной. So through Ayurvedic method, we try to understand the reason of the disease and we treat the reason of the disease. С помощью аюрведы мы стараемся узнать причину этого заболевания и лечить эту причину, устранять эту причину. We never treat the symptoms. Мы никогда не лечим симптомы. But modern medicine is where I am not against modern medicine. Я не противник современной медицины. Modern medicine, it has its own method of treatment for emergency situation. It is very essential. И у современной медицины есть свои способы лечения, и, например, для экстренной помощи это очень полезно. But for chronic ailments and to treat the root cause of a disease, Ayurvedic medicines will be good. Но для лечения хронических заболеваний, для устранения причины заболевания аюрведа будет очень полезной и очень хорошей. And if there is some trauma or if there is a need of surgical intervention, then definitely we have to depend on the modern medicine. Если есть какая-то травма или необходимость провести оперативное вмешательство, то, конечно, современная медицина будет решением. And also, if we need any sudden relief of symptom for our day-to-day activities, we have to depend modern medicine. И также, если у нас есть какие-то проблемы, которые требуют незамедлительного решения, вот сейчас, сегодня, то, конечно, современная медицина также может помочь. But Ayurvedic medicines can be taken or can be used side by side along with the modern medicine in essential situation for a healthy life. И также аюрведа может, скажем так, идти рука об руку вместе с современной медициной и помогать совместно с современной медициной. So it is not that if you are in the Ayurvedic method, you have to use only Ayurvedic medicines for any diseases. It's not like that. И это не так, что если вы
принимаете травяные аюрведические препараты, следуете аюрведе, вы не можете обратиться к современной медицине. То есть это не так. Both are sciences which are invented or which are discovered to a healthy human, for a healthy health of a human being. И обе эти науки, аюрведа и современная медицина, были открыты, придуманы, чтобы помочь человеку вести здоровый образ жизни. But now what mistake people are making is they forget the core idea of Ayurvedic medicine or Ayurvedic science and the modern science. И в чем проблема людей? В том, что сейчас они забывают основную такие базовые понимания аюрведической науки и современной медицины, And modern science. Современной науки. And because of all these marketing strategies and all, people don't know where exactly to go to improve their health. И из-за большинства маркетинговых компаний, каких-то реклам, люди даже не знают, куда податься, если у них есть какая-то проблема. Because both are needed, which is needed for you at what time, that is important. Обе науки важны и нужны, но нужно понимать, какая наука нужна в какое время для вас. And even Ayurvedic method, there are various diagnostic procedures. И также в аюрведе есть несколько разновидностей обследования человека. So there is which we are practicing in Kuvira is pulse diagnosis. Тот метод, который мы практикуем здесь в центре Кувира, это диагностика по пульсу. So pulse diagnosis doesn't mean that everything we can know with the help of pulse. И пульсовая диагностика не означает, что мы все можем узнать с помощью пульса. It is one of the method of diagnosis. Это один из методов диагностики человека. And even Ayurveda uses the modern sciences help by making analysis of blood, making analysis of urine, everything, etc. And pulse diagnosis is one more confirmatory method. И также в аюрведе используются современные способы науки, например, анализ крови, анализ мочи. И пульсовая диагностика – это еще один из способов подтвердить диагноз. So, if a fresh client comes to an Ayurveda, they will, with the help of pulse diagnosis, we can understand the root cause of a disease, and for a confirmation, we can again make any which particular blood analysis is needed or which particular type of urine analysis is needed, we can find. И когда приходит, например, новый клиент, мы можем по пульсу узнать, какая коренная причина является его заболевания, и с помощью анализов, например, определенного анализа крови или анализа мочи, мы можем подтвердить это заболевание. Which analysis is required, we can understand with the pulse diagnosis. И с помощью пульсовой диагностики мы можем понять, какие именно нужны анализы крови. For your understanding, we can take an example of tiredness itself, simple tiredness. К примеру, мы можем взять простую усталость человека. So there are many reasons for that it can be. И существует множество причин этой усталости. But if you have some simple tiredness, you don't have to go to a laboratory and make all the analysis which are mentioned. Если у вас просто обычная усталость, вам не нужно идти в клинику, в лабораторию и сдавать абсолютно все анализы, которые только можно. So if you come to an Ayurvedic physician, he can understand or analyze your body with respect to your condition. И если вы придете к аюрведическому врачу, он может понять по вашей конституции тела, по вашему состоянию, что именно вам необходимо. And then we can go for analysis, particular if it can be a problem with the thyroid or it can be a problem with some nutrition deficiencies. И таким образом можно назначить конкретные анализы, например, если у вас есть проблемы с щитовидной железой или с питанием. Or it can be a deficiency of blood circulation or blood vessels. Или, например, плохое кровообращение, нехватка кровообращения или проблемы с сосудами. So it will help you for a more clear understanding of your body or more clear understanding of yourself. И это поможет вам лучше понять, более четко понять ваше тело, ваше состояние.
Even modern medicine or Ayurvedic or even modern science or Ayurvedic science help if you understand the reason of your disease. Treatment is not a big issue. Main thing is to understand why it is happening to you. И как и в современной науке, так и в аюрведической науке, понимание коренной причины вашей проблемы является самым главным таким столпом, что нужно понять для вас. If you understand the reason or what is going on with your body, treatment is very simple. Если вы поймете, что происходит в вашем организме, какова причина, то лечение будет достаточно простым. Now the main problem is people don't understand the reason and they don't want to understand the reason. They just want to treat the disease with some recommendations. И сейчас большая проблема в том, что люди не хотят, не понимают и не хотят понять, в чем же причина, а просто хотят получить какое-то лечение от проблемы. Everybody wants shortcuts. Все хотят просто как легкий путь. But if you understand your body, that itself is the shortcut. You don't have to depend on any medicines. Small lifestyle corrections or small corrections in your food habits will help you to treat bigger diseases. И понимание своего тела, своего состояния, это и есть короткий путь, чтобы вы не зависели ни от каких медикаментов, лечения. Небольшая коррекция в образе жизни, да, или питание поможет вам избежать этих проблем. So rather than, it is more easy to take some tablets rather than to correct your lifestyle for a permanent results. И гораздо легче принять какие-то препараты, чем скорректировать свой образ жизни на постоянной основе. So with that correction of our lifestyle and correction of our food habits, we can prevent bigger diseases or even genetic diseases we can prevent with proper lifestyle and food habits. И с правильным образом жизни, с правильным питанием мы можем скорректировать свое здоровье и также предотвратить какие-то хронические заболевания, даже генетические. So, and when I speak about proper lifestyle, that is, we cannot give any common recommendation because everybody are individually different. И когда мы говорим о образе жизни, мы не даем какие-то общие рекомендации, так как каждый человек индивидуален, каждый организм индивидуален. So everybody is in, because you can also see between yourself, your hair, your skin, your body constitution, your look, everything is different. Not, you don't look alike the other person. И даже сейчас, посмотрев друг на друга, мы можем заметить, что у вас разный цвет волос, разное строение тела, разный цвет кожи. И то есть никто не похож друг на друга. And everybody wants some common recommendation for all. И все хотят какую-то общую рекомендацию для абсолютно всех людей. First, you have to understand your individuality. Then the recommendations will work. Сначала нужно понять свою индивидуальность, и только потом эти рекомендации смогут на вас работать. And most of the people neglect why diseases are happening more nowadays, because most of the people neglect the simple symptoms which occurs. И сейчас, так как возникает больше различных хронических заболеваний, многие, скажем так, отрицают, не должным образом воспринимают эти симптомы. Minor symptoms. They neglect the minor symptoms or they mask the minor symptoms. Они игнорируют небольшие симптомы. Or you just mask these minor symptoms with the helps of some coffee or some vitamin supplements. You just ignore or you just mask that symptoms. Или вы просто маскируете эти симптомы, принимая, например, кофе или какие-то дополнительные витамины, БАДы, и просто как маскируете и игнорируете эти симптомы. Because there is a lot of information available in the internet. You just give your symptom and the internet will give you the recommendation. И сейчас много рекомендаций в интернете. Вы можете вбить свои симптомы и получить какие-то рекомендации именно в интернете. And you start taking that like supplements and you mask your symptom, but without knowing what happened in you. И вы начинаете лечение с этими БАДами и таким образом маскируете свои причины заболевания и игнорируете их.
That is the bigger mistake everybody are doing. Это самая большая ошибка, которую совершают люди. So Ayurveda understands a people, or Ayurvedic understanding of a people is mainly with three principles. И аюрведа пытается понять человека по 3 основным стихиям. One is called as Vata. Одна называется вата, It is the principle of air. это стихия воздуха. And the next is Pitta. Следующая питта. Pitta is the principle of fire. Питта это стихия огня. And next is Kapha. И следующая это кафа. That is the principle of water. И это стихия воды. So every body constitutes of these three doshas, or these three elements. И каждый человек состоит из этих 3 стихий, 3 элементов. So without these three, life is not possible according to Ayurveda. И согласно Аюрведе, без этих 3 стихий жизнь невозможна. So whatever changes or whatever positive or negative happens in your body will be analyzed based on these three principles according to Ayurveda. И все, что происходит в вашем организме, если есть какие-то изменения, все это объясняется, базируясь на вот этих 3 стихиях. And with these three, with the understanding these three disbalances, we correct these disbalances by correcting the lifestyle or by using any herbal supplements. И анализируя дисбаланс этих 3 стихий, мы корректируем этот дисбаланс с помощью изменения стиля жизни или с помощью растительных препаратов. For example, now lot of people is having stress. Stress, this word is very familiar everywhere. И сейчас очень многие страдают от стресса, и стресс достаточно такое распространенное, популярное слово сейчас, оно везде. Because earlier days, the stress you can hear when you are in 40s or 50s. И раньше было так, что со словом стресс вы встречались, когда вам было 40-50 лет. And now even 30s, 20s you can hear. И сейчас даже от 30-20-летних можно услышать. And even small children, like 8 to 10 years old, they have started also now telling, I am in a stress. И даже сейчас дети 8-10 лет начинают говорить, что у них стресс. And they want, they also want some shortcuts. They also started taking antidepressants. И они хотят какое-то быстрое решение, даже могут начать принимать антидепрессанты. So when you are in like 10 or 12 years old, have you ever thought you want to take some antidepressants? И когда вам было, например, там 20-30 лет, 10, 12 years old. 10-12 лет, вы говорили о том, что вы бы хотели принимать антидепрессанты? But now children asking for antidepressants in this Да, age. но сейчас дети в этом возрасте уже просят Because антидепрессанты. they also already started having this stress. Да, потому что у них уже есть стресс. So stress we understand in Ayurveda with Vata, or principle of air. И стресс в аюрведе понимается через вату, через стихию воздуха. So when there is a disbalance of air principle in the body, you will have the stress related problems. И если есть дисбаланс ваты или стихии воздуха в теле, то вы будете испытывать стресс или связанные со стрессом симптомы. And the next is fire or heat, that is Pitta. И следующее это огонь или жар пита. So all the hormonal changes or the digestive problems or skin related problems are caused due to Pitta. И все проблемы, которые встречаются в гормональной системе, с пищеварением или, например, с проблемами с кожей, это к этому относится пита. And Kapha, it is if you have some problems related to heaviness of your body, or if there is problems related to excessive mucus secretion, then it is Kapha. И если говорим о кафе, то это, например, тяжесть в теле или излишняя мокрота в теле.
or any immune related problems, или также проблемы, связанные с иммунной системой. or any organ like heart structural problems like thyroid issues. All these things come under kapha. И также такие проблемы, связанные с структурой сердца или с щитовидной железой, также относятся к кафе. So these are the principles with which we understand Ayurveda in your body. И это те стихи, с помощью которых мы понимаем ваше состояние тела. So these are the imaginary things. It is not lively thing. You cannot see that, but you can feel it. И поймите, что вы не можете увидеть эти стихи, но вы можете их почувствовать. So once you and everybody are different. Все люди разные. So in between, like how many? Around 10-15 people are here. All you 10-15 may have one common problem, but the reason for that one common problem can be 4 or 5 types of reasons. И сейчас у нас здесь где-то около 10-15 человек, и, например, у вас у всех может быть какой-то один симптом, одна проблема, но причин этой проблемы будет 4-5. So we have to treat according to that. И нужно лечить согласно этому. So treat or correct your body according to that. Лечить или скорректировать ваше состояние согласно этому. For example, if you take a common headache. Например, возьмем обычную головную боль. So headache, it can be of many reasons. Причиной головной боли может быть достаточно много. It can be stress. Может быть стресс. It can be because of some improper blood circulation. Также может быть недостаточное кровообращение. Or it can be because of some digestive issues. Или также проблемы с пищеварением. Or it can be problems related to some formations or some fluid collection in the brain or some formations in the brain. Или, например, скопление жидкости вокруг мозга. Or it can be some formation, образование. Образование в мозге. So we have to know, but people don't care about the reason. Headache, they will go to the pharmacy, they will take a tablet and they will reduce this headache. Но люди не задумываются о причинах, они просто пойдут в аптеку, приобретут препарат от головной боли и примут его. But that is not the right way. You have to, whatever small discomfort you feel, you should try to understand that what is causing that discomfort and exclude that discomfort or exclude that reason. That is the first thing. И первое, что вы должны сделать, это понять причину этой проблемы, какой дискомфорт у вас возникает, причину этого дискомфорта, и убрать эту причину дискомфорта. Without removing the reason, don't do any other treatment first. Без понимания причины не нужно начинать какое-либо лечение. So for that, to live a healthy life, first thing you have to do is you should sleep in proper time. И чтобы вести здоровый образ жизни, первое, что вы должны сделать, это ложиться спать в определенное время. It is not that if you sleep 8 hours, that is enough. You should sleep in the correct time. That is very important. И это не так, что если вы проспите 8 часов, то это будет хороший сон. То есть нужно ложиться спать в правильное время. So somebody requires 8 hours of sleep, somebody requires 6 hours of sleep, somebody requires 10 hours of sleep. И для кого-то нужно 8 часов сна, для кого-то наоборот меньше 6, а для кого-то 10. So according to your constitution, you should understand your body, then you have to sleep, not follow like 8 hours of sleep is recommended everywhere in the internet or everybody are telling, or I will go to sleep 8 hours. It is not that. И вам нужно понять свое тело, то есть что вам нужно. В интернете, например, рекомендуется 8 часов сна, но для каждого это может быть другое время, то есть не подходит для всех. So first thing, get to sleep in time is you have to follow the biological rhythm of your body and you have to go to sleep. Нужно следовать своему биологическому ритму своего тела и вместе с ним идти спать. То есть как... You should go for sleep before 11 o'clock. Нужно ложиться спать до 11 вечера. So for that, we use the principle of the modern science,
like the melatonin secretion starts from 10 p.m. So by that time you should go to sleep. И здесь мы обращаемся к современной науке, к современной медицине. С 10 вечера начинается выработка мелатонина, поэтому нужно ложиться примерно в 10, то есть в это время нужно ложиться спать. And the next thing is timing. Food timing is very important. И следующее, это важная вещь, это прием пищи. So the general rule is take food every day on the same time. Самое главное, такое основное правило, это есть в одно и то же время, каждый день. So it depends from person to person how many times you should eat, from 2 times or 3 times or 4 times. It depends from person to person. But for everybody, you should eat on the same time every day. That is very important. Same times means around same time, not like you should watch the clock and eat on the same time. И нужно есть каждый день в определенное время. Для каждого это будет разное количество приема пищи, то есть для кого-то это 2 раза в день, 3 раза в день, 4 раза в день, но время должно быть одно и то же. Это не так, что вы смотрите на часы и вот точно, четко в одно и то же время идете есть, но плюс-минус примерно в одно и то же время. And we should have enough of physical exercise for also. Everybody needs some physical exercise based on their body constitution. И для всех необходима физическая нагрузка, хотя бы небольшая, в зависимости от вашего состояния, от вашего тела, но каждый раз, для всех нужна физическая нагрузка. So what we do during consultation is we consult you and we give recommendations how many hours of sleep is needed for you, how many times of food is needed for you. Everything we will, during consultation, I can give your recommendations. И в процессе консультации доктор дает вам рекомендации о том, сколько часов сна вам необходимо, как вам необходимо питаться, например, сколько раз в день. То есть все рекомендации по образу жизни доктор дает вам на консультации. Because during the pulse diagnosis, if we see a particular problem in particular system, we understand with the help of the history, we will understand what is going on and we will correct that. И в процессе консультации мы понимаем, что с вами происходит, с вашим телом, и также на основании вашей истории болезни, вашего анамнеза, мы можем все это скорректировать. If there is no problem in the digestive system, I am not going to tell you to do some correction, but that means what you are eating or how you are eating is the right way. So I am not going to give any recommendation. И если, например, у вас все в порядке с пищеварительной системой, то есть то, что вы едите, как вы едите, никак на нее не влияет, то есть все хорошо, значит, доктор не будет вам давать какие-то рекомендации по исправлению вашего And состояния. if I see your brain is recovering well and if there is no problems in the brain tissues, then that means your sleep is good, then I don't have to do any changes in that. И, например, если ваш мозг в порядке, ткани мозга в порядке, значит, у вас и все хорошо со сном, и, опять же, не нужно давать какие-то рекомендации и корректировать ваш сон. So no disease will occur suddenly. Every disease will occur in a minute form and then it aggravates. Никакая болезнь не возникает внезапно, то есть она развивается постепенно и потом переходит в такой большой объем. And the physical exercise also. Various people have various type of body constitution. Based on that, they should do their physical exercise. They should not overexert or they should not do it less also. И в зависимости от вашего типа тела, от конституции тела, вам все равно нужно делать физическую активность, но не нужно перенапрягаться, и также нельзя делать меньше, чем вам следует. So once after making all these things, if your body is not coming to a balance or if you don't feel yourself energetic and satisfied, then you have to go to a doctor. И если после корректировки, после всех этих советов ваше тело не чувствует прилив энергии, есть какие-то все равно проблемы, только тогда нужно идти к доктору, обращаться к доктору. And doctor can give you herbal supplements which will help to support your body. It's not a treatment, it is it's a medicine or it's a supportive therapy.
И доктор вам пропишет растительные препараты, которые поддержат ваш организм. То есть это будет как не лечение, а поддержка его. Without correcting your lifestyle or food habits, whatever medicines you take, it will not give you 100%. You will feel some better, but it will not give you any 100% results. И без корректировки своего образа жизни, без настройки своего питания, препараты, они помогут, вы будете чувствовать какое-то улучшение, но они не смогут помочь вам на 100%. So, food is also a medicine. И еда также является медициной. Food also, we are eating herbs or we are eating herbs only as food. It's also medicine if you use it wisely. И также, например, травы, которые мы принимаем как медицину, то есть нужно их принимать с умом. And we can even use other helps of Ayurveda or external help of Ayurveda. There are various types of massage procedures which will also help to restore your health. И также мы можем использовать такие внешние способы лечения аюрведы. Это массажи, которые также помогут вам восстановить ваше тело. And also there is Panchakarma therapies, that is called as detoxification of the body. There are many types of Panchakarma therapies according to the person which is needed to detoxify their body. И также есть лечение с помощью панчакармы. Это лечение помогает выводить токсины из организма, и базируясь на вашем состоянии организма, под вас выбирается программа панчакармы, чтобы очистить ваш организм. So you people all came for the yoga day. That means you people all want to live healthy and long. И так как мы сегодня все пришли на день йоги, значит, что вы хотите жить здоровой жизнью. So long and healthy life. Долгой и здоровой жизнью. So for long and healthy life, discipline is very important. И для долгой здоровой жизни очень важна дисциплина. So if you do something for one day or few days, it will not help you anyway. You have to disciplinary make it for long, and that should make as a habit in you. И если вы что-то делаете всего несколько дней, это, конечно, вам не поможет. То есть нужна дисциплина, нужно делать на протяжении долгого времени, чтобы это помогло. It will become a habit to И you. чтобы это стало как вашей привычкой, хорошей So привычкой. once good things become a habit, you will have a healthy life. И как только эти все полезные, хорошие вещи становятся вашей привычкой, вы будете жить здоровую жизнь. We all are humans. We are subject to make mistakes. Мы все люди, и все можем совершать ошибки. But that mistakes, we should not continue doing it. Но не стоит продолжать делать эти ошибки постоянно. So mistakes, if you without knowing if you are making mistake, you will continue doing it. И без осознания того, что вы совершаете какую-то ошибку, вы ее продолжите совершать. With your knowledge, we can correct it. Но с вашим пониманием, с вашим знанием мы можем это скорректировать. So first thing is hear to your body. Первое, что вам нужно сделать, это услышать свое тело. And if your body tells you something, give attention to that. Don't neglect it or don't suppress it. Если ваше тело говорит о том, что что-то не так, нужна помощь, не игнорируйте ее, не подавляйте. So give attention to your body even for any minute things, like even for some small constipation or some small gas troubles, you should give attention to that. И обращайте внимание даже на какие-то мелочи, незначительные вещи, например, небольшой запор или какое-то газообразование, то есть неважно что, небольшое, обращайте внимание. Or if there is some crepitus in the joints, also it need to be addressed. Или, например, если есть небольшой хруст в суставах, тоже нужно на это обращать внимание. Don't neglect, like people will give attention only if that is making some problem to their life Люди or pain or something like that. обращают внимание только на что-то крупное, что доставляет неудобства в жизни или причиняет боль. So it's not like that. Anything for you should not feel any part of your body. If you feel some part of your body, means there is some problems in that part.
вы не должны, скажем так, чувствовать какую-то часть вашего тела. Если вы что-то чувствуете, значит, есть какая-то проблема в этой части If тела. you feel that you have eyes, then there is some problem in the eyes. If you feel that you have ears, then there is a problem in the ear. То есть если вы как бы чувствуете свои глаза, значит, есть какая-то проблема с глазами. Если чувствуете ухо, значит, есть что-то, какая-то проблема с ухом. So you should listen to your body. Нужно слушать свое тело, прислушиваться к нему. Now you can ask your questions. Пожалуйста, задавайте вопросы. I can reply your questions if you have any. Доктор ответит на все вопросы. Не стесняйтесь. Есть вопрос, можно? Да. Вот про хронические заболевания, вот повышенный холестерин, допустим, сейчас научно доказано, что статины работают, и что нужно пить статины. Как вот доктор? So statin is needed in some cases of some type of cholesterol, not in all cases. Статины необходимы для некоторых типов повышенного холестерина, но не во всех случаях. So cholesterol, there are two things, like there are various types of cholesterol. One cholesterol is will be high even if it will not cause any problems to the body. Есть несколько видов холестерина, и, например, один из них может быть высоким, но он не нанесет никакого вреда организму. And the other cholesterol, which is genetic, it can be, it should be kept controlled, otherwise it can cause some heart problems. И есть другой тип холестерина, генетический, и если он будет высоким, он может создать какие-то проблемы, например, с сердцем, и его нужно контролировать. And there is other type of cholesterol which is caused due to the metabolism problem, then that has to be corrected through the metabolism, improving the metabolism. И есть же также есть холестерин, который связан с обменом веществ, и его нужно контролировать с помощью контроля обмена веществ. Not all cholesterols need statin. То есть не для каждого холестерина не обязательно статины. Because statin is having positive and negative effects. Так как у статинов есть как и положительные, так и отрицательные So эффекты. if you use as who is needed, then it will not have any problems. But if you not use properly, then you will have problems with the side effects. То есть если их принимать так, как нужно, то есть для того холестерина, который нужен, тогда у вас не будет проблем. Но если принимать для ненужного холестерина, то, конечно, проблемы возникнут. Я услышала. Пожалуйста. Да. Можно? Сейчас многие как раз, у кого тревожность, принимают мелатонин для сна. Как относится аюрведа? Because melatonin is that particular hormone which is required for sleep. Мелатонин – это как раз тот гормон, который необходим для сна. If there is a problem in deficiency in melatonin, then you have to take melatonin and sleep. Если у вас, например, есть недостаток этого гормона, недостаток мелатонина, то тогда, конечно, вам его нужно принимать, чтобы хорошо спать. And need to know why the melatonin is not secreting in the body, and simultaneously you should treat the reason, and then after some time you should stop taking melatonin. И нужно понять, почему не вырабатывается достаточно мелатонина, и постепенно увеличивать его, то есть понять вот эту коренную причину, почему он не вырабатывается, и тогда его уже поднимать. And then you can remove taking melatonin. И после этого можно отменить препарат. It's not that once you detect there is lack of melatonin, you start taking melatonin capsule, then you should continue it for lifetime. То есть это не так, что вы обнаружили недостаток мелатонина, начали принимать его и принимаете на протяжении всей жизни. Сейчас модная тенденция как раз вот начиная... Причина, but that's what I'm telling. Nobody wants to know the reason. They just want a remedy. Да, это доктор то, о чем говорил, что никто не хочет выяснять причину, все хотят просто лечения, лекарства. Если все хорошо, как в организме. Если все хорошо. Если все хорошо, it is good. Тогда же это все So хорошо. what lifestyle you are following is perfect for you. Значит, Помогает вообще нервничать. Не обращайте внимания на раздраженность мужа, детей, внуков. Пришел, подышал, пришел с другим человеком. Надо ли что-то
И значит, тот Нет, there образ is- жизни, который у вас есть, значит, он работает, все So you отлично. have to follow the same lifestyle what you are following. Да, просто нужно следовать тому образу жизни, который у вас сейчас. Mhm. Услышала вас. Mhm. Как аюрведа относится к заместительной гормональной терапии для женщин в период менопаузы при отсутствии противопоказаний? So during menopause, there will be, you should go through the stage of menopause very calmly. Нужно проходить все стадии менопаузы достаточно мягко, легко. Then you will not feel any symptoms. И тогда у вас не будет никаких симптомов. If you don't go through menopause, if there is a sudden fluctuation in the hormones, then only woman will suffer with these symptoms during menopause. И если есть какие-то резкие скачки в гормонах, то тогда женщина будет испытывать все эти симптомы менопаузы. So for women, before going to the menopause itself, you should start Ayurvedic therapies so that you will go through the menopause calmly without any discomforts. И до наступления менопаузы женщинам рекомендуется начать принимать аюрведические препараты, чтобы пройти вот все стадии Follow менопаузы. Ayurvedic recommendations, not preparat. Да, следовать аюрведическим рекомендациям, чтобы пройти все эти стадии менопаузы легко, без каких-то... And most of the women suffer in the menopause because of the mistakes which they have done in their youth. И многие женщины испытывают какие-то проблемы, симптомы в менопаузе, потому что они делали достаточно много ошибок в своей молодости. Like using of hormonal medicines, anti-pregnancy tablets, Например, использование гормональных препаратов, противозачаточных препаратов. Abortions, all these results in complications during menopause. И также, например, проведение абортов. Все это сказывается на менопаузе. And with the help of Ayurvedic methods, we can overcome these symptoms and we can go through the menopause calmly because it's a natural process happening in the woman's body. И с помощью аюрведических рекомендаций мы можем предотвратить все эти проявления менопаузы, и женщина пройдет через все стадии менопаузы легко, то есть так как это природный, натуральный, естественный процесс жизни. Рекомендации это не только препараты? Не только препараты, образ жизни, корректировки, питания, что-то больше надо есть, что-то меньше надо есть, таким образом корректировать нужно. So that's all. We can wind up today's session. Все, мы можем на этом закончить нашу Спасибо. сессию. Thank you. Класс. Спасибо. Thank you for listening to me.